Hello everyone, I am Sudesh, lecturer in Economics, Don Bosco PUC College. Well, in the previous video, we discussed about the income method. Well, in order to calculation of the GDP, we are going to be using the two methods, namely expenditure method and as well as the income method. There is another one method is also is there. In the future higher education studies, we are going to be studying that one product method also. But till now, we have discussed income method and as well as the expenditure method. So based on that one ideas and information, we are moved on to the another aspect, that is factor cost, basic price and market price. Let us see how it will going to be observed. See here, in India, the most highlighted measure of national income has been the GDP at factor cost. Okay, the Central Statistics Office (CSO) of the Government of India has been reporting the GDP at factor cost and at market price. So this is very clear. So GDP ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. GDPಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ we can going to be calculating and measuring the GDP into two forms or two kinds, namely GDP at factor cost, afterwards GDP at market price. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ GDP at ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, GDP at ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. GDP ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, GDP ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು GDP ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ January 2015, the CSO, Central Statistics Office, replaced GDP at the factor cost with the GVA at basic price. GVA at basic price, gross value added at basic price anta, gross value added at basic price, and the GDP at market price, which is now called GDP. GDP at market price, which is now called only GDP, is now the most highlighted measure. Is the most highlighted measure. See, 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು CSOದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನವರು GDP ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ GVA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ವ್ಯಾಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ವ್ಯಾಟ್ ಹೌದಾ, ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಂತು, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವಿನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ VAT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. That is also one of the reform taken place in India. It could be called as, or it is called as a, there is a reform in the tax system of India. The same thing in the 2015, GDP at factor cost replaced the GVA at basic price, and GDP at market price, which is now called only GDP, is now the most highlighted measure. The idea of GVA has already been discussed. Okay, idea of GVA has already been discussed. It is the value of total output produced in the economy, less the value of intermediate consumption. Bracket intermediate consumption ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the total output which is used in the production of output further and not used in final consumption. Here we discuss the concept of the basic prices. Means, let us take into discussion. The idea of GVA has already been discussed taken into discussion. GVA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. It is the value of total output. It is value of the total output produced in the economy less the value of intermediate consumption. Less the value of consumption. ನೋಡು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, the output which is used in production of output further and not used in final consumption. Here we discuss the concept of basic price. We discuss the concept of basic price. Later was the distinction between factor cost and basic price and market price is based on the distinction between the net production tax. Net production tax ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಂತ. ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಹೌದಾ, ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? CSO ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಏನು, ಅದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, GVA ಬಂತು, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು
ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ and market prices is based on the distinction between the net product taxes ಅಥವಾ net production taxes. net production taxes ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 2015 ಸಿ ಎಸ್ ಓದೋರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜಿ ವಿ ಎ ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ in relation to production and are independent of the volume of production, such as land revenues, stamp and registration fee. Afterwards, product taxes and subsidies on the other hand are paid or received per unit of or product. Example, excise tax, service tax, export and import duties, etc. ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು production tax. Regarding this differentiation, see there, production and are independent of the volume of production, such as land revenues, stamp duties and registration fee. Then similarly, product taxes and subsidies on the other hand are paid or received as per unit or product. Example, excise taxes, service tax, export and import duties. Here, factor cost includes only the payments to factor of production. This is very clear. Factor cost includes only the payments to factor of production. It does not include any taxes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ or payment to the factors of production. It does not include any taxes. In order to arrive at the market prices, we have to add to the factor cost the total indirect taxes less total subsidies. The subsidies, fine, very clear. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? In order to arrive at the
market price, we have to add to the factor cost the total indirect taxes less total subsidies. The basic price lie in between. They include the production taxes less production subsidies but not product taxes bracketally less product subsidy. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. therefore in order to arrive at market price, we have to add product tax. Means less product subsidies to the basic price. Where, as stated above, now the CSO release GEA at basic price. Thus, it includes the net production tax but not net product tax. In order to arrive at the GDP at market price, we need to add net product taxes to GVA, gross value added, at basic prices. Thus, here we are going to calculating gross value addition at factor cost plus net production taxes is equals to GVA at basic price. This is the equation. Okay, GVA at factor cost ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ GVA at basic price ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. GVA at factor cost plus net production tax is equal to GVA at basic prices, where GVA at basic prices plus net product tax is equal to GVA at market price. This is the incident we are going to be observing and calculating. Right? So this is the thing we are going to be observing regarding the factor cost, basic price and market prices. So GVA ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ GVA ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? GVA ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. In this platform we are going to be understanding. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಕ? GVA ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CSO ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ GDP ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, GDP ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗಲೇ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಇರಲಿ. ನೋಡು, GDPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು GDP ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ CSO. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ
is goes to the CSO regarding in order to publish any kind of information GDP. So CSO is the ultimate. So CSO the Central Statistical Office, Government of India, they will going to be announcing regarding the information. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.